Hello dear students. So we were discussing about the explosives. So under explosives, so today we will be discussing about propellants or low explosives. So as we discussed earlier, so propellants are they are low explosives. Low explosives, they do not burn, they do not explode. They do not explode, but they burn. So when these propellants burn, so the temperature can reach about 3000 degree Celsius. Okay, and it liberates large volumes of gases and heat. Okay, so this is the definition of a propellant. So propellants are low explosives which burn but do not explode. So when they burn, they produce a temperatures of 3000 degrees Celsius and enormous amount of gases and heat is liberated. Okay, so let us see the requirements of a good propellant. So as you can see here, so the requirements of good propellants. Okay, so first one nodidre, a good propellant should have a high heat of combustion. So that means it should give large amount of heat when it is ignited or when it is burned. So that is called a high heat of combustion. So it must ignite readily. Okay, that is the propellant should possess a low ignition temperature. So the propellant should be easily ignited. Okay, so the propellant should have a high specific impulse. Okay, so specific impulse andre enagutte, it is the thrust produced from unit mass of the propellant burnt in unit time. Okay, so next one, so a good propellant should have a predicted and controlled rate of burning. Okay, so it should yield low molecular weight combustion products. So when the propellant burns, okay, byproducts will be produced after burning. So byproducts ಏನಾಗಿರಬೇಕು, low molecular weight combustion products ಆಗಿರಬೇಕು. So high molecular weight combustion products ಏನಾದ್ರು formation ಆದರೆ, so that leads to the pollution. So therefore when a propellant is burnt, okay, it should produce only low molecular weight combustion products. So and next one, it should not leave behind poisonous, corrosive, toxic or solid products so after burning. Okay, so these are the properties of a good propellant. So next we shall see the classification of propellants. So classification of propellants. So first, based on the physical state, based on the physical state of the propellants. So the propellants can be classified into solid propellants, liquid propellants. Okay, so in case of the solid propellants nodre, so these solid propellants are further, they are classified into two types. So one is the homogeneous propellants. So homogeneous propellants anta yavadanu kareeತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, so in case of this type of, that is homogeneous solid propellants, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, both the oxidizer, okay, both the oxidizer and fuel, okay, both these are present in the same compound.
Okay, so oxidizer andre which helps in the burning of the propellant and fuel, so which actually the fuel will going to burn. So example, ಈ ಸಾಲಿಡ್ ಪ್ರೊಪಲೆಂಟ್ಸ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ನೈಟ್ರೋಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲಿಡ್ ಪ್ರೊಪಲೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಪಲೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಪ್ರೊಪಲೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಪ್ರೊಪಲೆಂಟ್ಸ್ ಬೋತ್ ದ ಆಕ್ಸಿಡೈಸರ್ ಅಂಡ್ ದ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಸೊ ಎರಡು ಒಂದರಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಪ್ರೊಪಲೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದು ನೈಟ್ರೋಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಬೋತ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸರ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಈ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಪ್ರೊಪಲೆಂಟ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಾಲಿಡ್ ಪ್ರೊಪಲೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹೆಟಿರೋಜಿನಿಯಸ್ ಪ್ರೊಪಲೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೆಟಿರೋಜಿನಿಯಸ್ ಪ್ರೊಪಲೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲೂ ಏನಿರಬೇಕು, ಆಕ್ಸಿಡೈಸರ್ ಇರಬೇಕು, ಫ್ಯೂಯಲ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಹೆಟಿರೋಜಿನಿಯಸ್ ಪ್ರೊಪಲೆಂಟ್ಸ್ ಎ ಫೈನಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ solid oxidizer is present. Okay, so this finally ground solid oxidizer is present in the plastic resin, ಅಂದ್ರೆ gum like substance, resin, fuel material. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಒಂದು ಸಾಲಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಗಮ್ ಲೈಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಆಕ್ಸಿಡೈಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಸಾಲಿಡ್ ಫಾರಮ್ ಅಂಡ್ ದ ಫ್ಯೂಯಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ರೆಸಿನ್ ಫಾರಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಈಗ ಈ 75 to 80% ಅಮೋನಿಯಂ ಪರ್ ಕ್ಲೋರೇಟ್ plus 18% polybutadiene rubber, plus 2% other additions, ಅದನ್ನ additives ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, so this forms a heterogeneous propellant. So 70 to 80% ammonium perchlorate, this is oxidizer idu. Okay, 18% polybutadiene rubber, so which acts as the fuel. Okay, and 2% other additives are present. So this is heterogeneous propellants. Okay, so under so ಇದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ classification ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, so the propellants are classified based on their physical state into solid propellants and liquid propellants. Under solid propellants we have two types of propellants, that is homogeneous propellants and heterogeneous propellants. In case of homogeneous propellants both oxidizer and fuel are present in the same compound. In case of heterogeneous propellants a finally ground solid oxidizer is present in the plastic resin fuel material. Okay, so this is about the solid propellants. ಸೊ ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೊಪಲೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪ್ರೊಪಲೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪ್ರೊಪಲೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪ್ರೊಪಲೆಂಟ್ಸ್, ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪ್ರೊಪಲೆಂಟ್ಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ monopropellants. Okay, so these propellants consisting of fuel and oxidizer in one mixture. Okay, so these undergo combustion upon ignition. But disadvantage andre ee monopropellants, so they have low specific impulse. They will not produce thrust. Okay, so therefore they have low specific impulse. So in case of monopropellants, okay, fuel and oxidizer are present
in same mixture, one mixture. So that is example. ಈಗ ethyl nitrate, okay, hydrazine, nitromethane, or the mixture of ethanol and hydrogen peroxide, H2O2. Okay. So next type of liquid propellants is called as the bipropellants. Monopropellants admele second bipropellants. Okay. So in these bipropellants, liquid fuel and liquid oxidizer are stored in separate compartments. Okay, both are that is stored in the separate compartments. Okay, so during combustion, okay, this liquid fuel and liquid oxidizer are mixed, okay, in the combustion chamber. Okay, ಎರಡನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಓನ್ಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಕಂಬಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದೇ ಅಲೋ the both liquid fuel and liquid oxidizer to mix together. Okay, so in these bipropellants, the liquid fuel and the liquid oxidizer are stored in the separate compartments. They mix only in the combustion chamber when the combustion occurs. Okay, so examples anta tagondre idikke examples. ಈಗ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸರ್ಸ್ ನಾವು ಯಾವ್ದಾವ್ದನ್ನ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ಫ್ಯೂಮಿಂಗ್ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫ್ಲೋರಿನ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. H2O2 can be used as a liquid fuel, liquid propellant ಅಥವಾ liquid fuel. ClF3, N2O4, so these can be used as oxidizers. Okay, ಅದೇ ತರ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ H2 ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೈಡ್ರಜೀನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್, dimethyl hydrazine can also be used as the fuel. Dimethyl hydrazine can also be used as the fuel. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸೇ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಅಂಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಾಲಿಡ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸರ್ ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆಕ್ಸಿಡೈಸರ್ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ದ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ and liquid oxidizer is called as the hybrid propellant. It is called as hybrid propellants ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು 2 marks important ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, hybrid propellants means in case of hybrid propellants or hybrid propellants contains solid fuel and liquid oxidizer ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. Okay, ಸೊ ಇದು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಶಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ಸ್. ಕೆಲವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ LPG ಗ್ಯಾಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಲಿಕ್ವಿಫೈಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಗ್ಯಾಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು LPG ಯಾವ ತರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲಿಕ್ವಿಫೈಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಗ್ಯಾಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಕೀನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಎರಡು ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಎರಡು ವೆರೈಟಿ ಬರ್ತವೆ. ಒಂದು ಹೈ ಅಲ್ಕಿನ್ ವೆರೈಟಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೋ ಅಲ್ಕಿನ್ ವೆರೈಟಿ ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ LPG ಏನಿದೆ, so that is
ಲೋ ಅಲ್ಕೀನ್ ವೆರೈಟಿ ಅಂತ. ಸೊ ವಾಟ್ LPG ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ ಎ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವೋ ಅದು ಲೋ ಅಲ್ಕಿನ್ ವೆರೈಟಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಇದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗಿವ್ ದ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ LPG ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ LPG ಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಮೇನ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಫೈಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಸ್ N-ಬ್ಯೂಟೇನ್. ಸೊ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಯರ್ಲಿ 75% ಆಫ್ ದ LPG liquefied petroleum gas contains N-butane. ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ 2-butene. ಸೊ 2-butene ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 18.3% ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲೋ ಅಲ್ಕೀನ್ ವೆರೈಟಿ. ಅಲ್ಕೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬ್ಯೂಟೀನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಸೋಬ್ಯೂಟೇನ್. ಐಸೋಬ್ಯೂಟೇನ್ 1.2% ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರೋಪೇನ್. Propane, it is around 8% propane is present. Ethane. Ethane 2.5% is present. Okay, so this is the composition of LPG gas. Okay, N-butane 70%, 2-butene 18.3%, isobutane 1.2%, propane 8%, ethane 2.5%. Okay, this is the composition of LPG ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಂಡ್ ಡೀಸೆಲ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಯೂಶುವಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಾವು ದ ಮೈಲೇಜ್ ಈ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಏನ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫ್ಯೂಯಲ್ದು ಆಕ್ಟೇನ್ ನಂಬರ್ನ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಕ್ಟೇನ್ ನಂಬರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಕ್ಟೇನ್ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಆಕ್ಟೇನ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮೆಜರ್. ಓಕೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮೆಜರ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಇಂಜಿನ್. ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಇಂಜಿನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಜನರಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಫ್ಯೂಯಲ್ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಫ್ಯೂಯಲ್ಗೆ ಈ ಆಕ್ಟೇನ್ ನಂಬರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಹೈ ಇರಬೇಕು. ಹೈ ಆಕ್ಟೇನ್ ನಂಬರ್ ಇರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಹೈ ಆಕ್ಟೇನ್ ನಂಬರ್ withstand more compression before igniting. Okay, in other terms ನಾವೇನು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, the fuels with a higher octane number are used in high performance fuel engines. Okay, so that require higher compression ratio. Okay, ಅದೇ ತರ ಈಗ ಲೋ ಆಕ್ಟೇನ್ ನಂಬರ್ ಇರುವಂತ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೀಸೆಲ್ ಇಂಜಿನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So in case of diesel engines, we use the fuels having low octane number. Okay, high octane number ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲಿ ಈ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಂಜಿನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹೈ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಂಜಿನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಫ್ಯೂಯಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೈ ಆಕ್ಟೇನ್ ನಂಬರ್ ಇರುವಂತದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಾರ್ ಡೀಸೆಲ್ ಇಂಜಿನ್ಸ್ ಲೋ ಆಕ್ಟೇನ್ ನಂಬರ್ ಇರುವಂತದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಡೀಸೆಲ್ ಇಂಜಿನ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯೂಯಲ್. ಡೀಸೆಲ್ ಇಂಜಿನ್ಸ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ರಾದರ್ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಓನ್ಲಿ ಏರ್. ಓಕೆ, ಡೀಸೆಲ್ ಇಂಜಿನ್ಸ್ ನ ನಾವು ಡೀಸೆಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಇರುವಂತ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ನ ಡೀಸೆಲ್ ನ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ನ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏರ್ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ದ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಇನ್ ಟು ದ ಏರ್, ಸೊ ವಿಚ್ ವಾಸ್ heated by the compression. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಂಜಿನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಂಜಿನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಪ್ಲಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಪ್ಲಗ್ ನಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಮತ್ತೆ ಏರ್ ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಇಂಜಿನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಗ್ನೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ನಿಂಗ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಡೀಸೆಲ್ ಇಂಜಿನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಡೀಸೆಲ್ ಇಂಜಿನ್ಸ್ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಓನ್ಲಿ ಏರ್ ನ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಓಕೆ, ದೆನ್ ದ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಇನ್ ಟು ದ ಏರ್. ಆಗ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೀಟ್ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಕಂಪ್ರೆಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೋಡೋಣ ಈ ಆಕ್ಟೇನ್ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟೇನ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಆಕ್ಟೇನ್ ನಂಬರ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಮೆಜರ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಇಂಜಿನ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಂಜಿನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹೈ ಆಕ್ಟೇನ್ ನಂಬರ್ ನ ಇರೋದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡೀಸೆಲ್ ಇಂಜಿನ್ಸ್ ಗಾದ್ರೆ ಲೋ ಆಕ್ಟೇನ್ ನಂಬರ್ ಇರುವಂತದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ಈ ಆಕ್ಟೇನ್ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟೇನ್ ನಂಬರ್? ಓಕೆ. ಸೊ ಆಕ್ಟೇನ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ of isooctane in the isooctane heptane mixture that matches the fuel being tested in the standard engines. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಆಕ್ಟೇನ್ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ this is nothing but it's a mixture of percentage volume of isooctane. ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈಗ ಏನಿದೆ, ಐಸೋಆಕ್ಟೇನ್ ಮತ್ತೆ ಹೆಪ್ಟೇನ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಇದೆ. ಈ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಐಸೋಆಕ್ಟೇನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಹೆಪ್ಟೇನ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ನ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಓಕೆ ಯಾವ ಒಂದು ಫ್ಯೂಯಲ್ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವೋ ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೋ. ಓಕೆ. ದ ಆಕ್ಟೇನ್ ನಂಬರ್ is the percentage by volume of isooctane in the mixture of isooctane and heptane. Okay, that matches the fuel which is being tested. Okay, ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂತ ಒಂದು ಇಂಜಿನ್ ಜೊತೆಲಿ ಇದರ ರೇಷಿಯೋ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆಕ್ಟೇನ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಅಥವಾ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಈಗ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ನೋ ದ ಆಕ್ಟೇನ್ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್. ಓಕೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ದ ಆಟೋ ಇಗ್ನಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ಕಾಸಸ್ ನಾಕಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್, okay, in the petrol engines. So this is where it ignites twice. ನಾಕಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಜನರಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 2 ಸಲ ಇಗ್ನೈಟ್ ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒನ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಒಂದ್ಸಲ ಇಗ್ನೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಜಿನ್. ಇನ್ನೊಂದು ಅಗೇನ್ ವೆನ್ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಇಗ್ನೈಟ್ಸ್ ದ ಪೆಟ್ರೋಲ್. ಓಕೆ. So this causes the petrol engine to be less efficient and it can also damage the engine. ಅಂದ್ರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಒಂದೇ ಸಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಪ್ಲಗ್ ಇಂಜಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಂದ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಇದು ಜನರಲಿ ನಮಗೆ ನಾಕಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ 2 ಸಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಫ್ ಆಗುವಂತದ್ದು. ಓಕೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ the octane number ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so it is important to know the octane number for petrol. Okay, because auto ignition fuels ಏನಿರುತ್ತೆ causes the knocking effect in the petrol engines. So this is where engines ignites twice, once because of the high pressure and again when spark ignites the petrol. ಈ ತರ 2 ಸಲ ಟ್ವೈಸ್ ಇಂಜಿನ್ ಇಗ್ನೈಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, so the efficiency of the engine decreases and also it can damage the engine. So therefore it is very important to know the octane number of the petrol. Okay.